ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಭಾರತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ 25 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ. 2001ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ 2001ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ NDA ಸರ್ಕಾರ ಈ ಭಾರತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಚ್ಚಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಆವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ, KGF ಜನತೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿದಂತ ಕೀರ್ತಿ ಯಾರಿಗನ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 2021 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆವಾಗ KGF-ನ ಶಾಸಕರಾದಂತ, ನಾನು ಖಂಡಿತ ನೆನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಈ ವಿಷಯನ, KGF-ನ ಶಾಸಕರಾದಂತ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮಾನ್ M ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ ಸಾಹೇಬರು ಆವತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ನಾನು ಧರ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಧರ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ME ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಆವಾಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅವರು ಮುಳಬಾಗಿಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ರು. ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂತ ಶ್ರೀಮಾನ್ S ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ, ನಾನು ಇದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವರ್ಗೂ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಊರು ಮೋತುಕಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ದಿನ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ತದನಂತರ ನಾನು ಗೀತಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು, ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ವಾಸವಿದ್ದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೂ ಈ KGF ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕರೆ ಇದೆ. ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆಯೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು KGF-ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂತ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಅವ್ರನ್ನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೀತಾರೆ. ಆವಾಗ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಶಾಸಕರಾದಂತ C ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ, ಮಾಲೂರಿನ A ನಾಗರಾಜ್ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಚೌಡ್ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರನ ವೆಂಕಟ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂತ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಶಾಸಕರಾದಂತ V ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ME ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ ತುಂಬಾ ಕಳಕಳೆಯಿಂದ ಇದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರೈಡ್ ಅದು ಭಾರತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ ಅವರೇ ನೀವು 0 hours ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, 0 hours ಅಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಟೈಮ್ ಬಜೆಟ್ ಟೈಮ್, ಅದು ಬಜೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಬಜೆಟ್ ಸೆಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ 0 hours ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. 0 hours ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆದಾಗ ಇಡೀ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ 224 ಜನ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಒಂದು ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ MLA, ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ MLA ರೋಸರ್ ಬಿನ್ನಿ ಇದ್ರು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಅವಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೋಸರ್ ಬಿನ್ನಿಗೂ ಅವಾಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ KGF ನ ನಂಟಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆವಾಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯ್ತು. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆದಾಗ SM ಕೃಷ್ಣ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಕೋಲಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇದನ್ನ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ ಅವರು ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಟ್ಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ತರ ಭಾರತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಈ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮುಂಚೆ ಬಂದು MGML ಅಂತಿತ್ತು, ಮೈಸೂರು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತು, ತದನಂತರ ಇದು ಭಾರತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತರ ಹಟ್ಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇದನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೋಟಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಾರಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು KEBಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವೇ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ 10 ವರ್ಷ ರಾಯಲ್ಟಿನೂ ಬೇಡ, 10 ವರ್ಷ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ ಸಾಹೇಬ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅಂದಿನ SM ಕೃಷ್ಣ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬೀದಿ ಪಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮರುಜೀವ ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸವಲತ್ತನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ನಡು ಬೀದಿಗೆ ಬಿಡ್ತು. ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇವಾಗ 25 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ಮನೆಗಳಿದೆಯೋ 20,000 ಮನೆ
ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ 20,000 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಫೋರ್ ಫಾದರ್ಸ್, ಅವರ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಹನಿ ಬ್ಲಡ್ ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಸ್ವೆಟ್ ಇಂದ ಈ KGF ಇವತ್ತು ಇರೋದು. ಇವತ್ತು KGF ಯಾರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾರಂದ್ರೆ ಅವರ ಬೆವರು ಮತ್ತು ಅವರ ರಕ್ತ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ 20,000 ಮನೆಗಳಿಗೂ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ 20,000 ಮನೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮನೆಗಳಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗೂ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನ ಸ್ವಂತಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ BGML ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕಾಗದಂತ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬೇಕಾಗಂತ ಇದು ಎಲ್ಲ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. எல்லாருக்கும் வணக்கம். தங்கவையில் BGML விஷயம் வச்சு நிறைய பேர் பாலிடிக்ஸ் பண்ணுறது அது வழக்கம். தங்கவையில் அது எல்லா தலைவர்களுக்கும் அது விட்டா வேறு இது இல்லை. இருந்தாலும் இது பண்ணுவாங்க. ஆனால் நம்முடைய KPCC ஜெனரல் செக்ரட்டரி சின்ன வயசுலேருந்து காங்கிரஸ்லேருந்து வளர்ந்தவர், KGF பற்றி எல்லா விஷயம் தெரிஞ்சவர். இருந்தாலும் அருமையாக சொன்னார். என்னென்ன நடந்துச்சு, அதுக்கு முன்னே இந்த முன்னாள் பக்தவச்சலம் தலைவர் அவர் என்ன பண்ணார், காங்கிரஸ் என்ன பண்ணுச்சு, அதுக்கு முன்னே MP என்ன பண்ணார், KH முனியப்பா என்ன பண்ணார், அதுக்கு முன்னே நம்ம SM கிருஷ்ணா தலைமையில் என்னென்னா எத்தனை MLAங்களை கூப்பிட்டு நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் மினிஸ்டர் V முனியப்பா கூப்பிட்டு மீட்டிங் போட்டது. அப்போது மறைந்த ராஜகோபால் தலைவரும் போனவர் தான். அதில் மீட்டிங்கில் நாங்களும் அவருக்கு ஜதியில் போனவர் தான். அப்போது யூத் காங்கிரஸில் நாங்கள்லாம் சின்ன பசங்களாக இருந்தால் கூட எங்களெல்லாம் கூட்டின்னு போனவர் தான். இது BGML விஷயம் வந்து 2001 அண்டர்கிரவுண்டு முடிந்து நிஜம் எல்லாரும். அந்த டைமில் கவர்மெண்ட் யார் இருந்தது, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் யார் இருந்தது, அந்த KH முனியப்பா வந்து வெறும் MP இருந்தார். அந்த மூடத்துக்கு முன்ன கோபால் சுஷிலா கமிட்டியை கொண்டாந்து வந்து KH முனியப்பா இந்த ஊரில் கோல்டு இருக்குதுன்ட்டு இன்னும் வந்தவர். அப்போ அந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க, அப்போ அந்த கமிட்டி என்ன பண்ணாங்க, இங்கேருந்து ஒரு லெட்டர் எடுத்து போனாங்க. BGML MD எல்லாம் பேசி எல்லா கட்சிக்காரங்க தலைவர்களெல்லாம் கூப்பிட்டு கூட அந்த லெட்டரை எடுத்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க. அப்போ செட்டிக்கார் இருக்கிறாரு, MD ஆகிறாரு. அவர் கோல்டு இல்லை கம்மியாகுதுன்னு கொடுத்தவர் தான் செட்டிக்கார். திரியும் அகர்வால் கமிட்டி சேர்மன் ஒரு டீம் வந்துச்சு டெல்லியிலேருந்து. அந்த டீமு ஃபைனல் டீமு அதே KH முனியப்பா தலைமையில் தான் நாங்கள்லாம் அப்போல்லாம் நாங்கள்லாம் காங்கிரஸில் யூத் காங்கிரஸில் இருக்கிறோம். எல்லாமே நாங்கள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து அந்த கமிட்டியை பண்ணோம். பண்ண சொல்ல வந்து கோல்டு கம்மி, அப்போ அதே 2000 லெட்டர் கோல்டு கம்மி என்று கொடுத்தது. ஆனால் கோல்டு இருக்குது இன்னும் வந்து 40 வருஷம் கோல்டு இங்கே நேரத்தில் அகனிய பன்னெண்டு வந்து யாருன்னா ஆஃபீஸர்ஸுங்க பண்ண மோசம், ஆஃபீஸர்ஸ் பண்ண லூட்டி. அதனால இந்த கெனியை மூடுந்து, தங்கவேல் சுரங்கத்தை மூடுந்து. நாங்கள் கொடுக்கத்தான் எங்கள் அம்மா தொழிலாளி புள்ள, எங்கள் அப்பா BGML தொழிலாளி, எங்கள் அம்மா தொழிலாளி பிள்ளைங்க, நானும் தொழிலாளி பிள்ளைங்க. எல்லாமே இந்த ஊரில் வந்து BGML மூடு எல்லாருக்குமே வருத்தம் தான். இதில் பாலிடிக்ஸ் நிறையா நடந்துச்சு, எல்லா பிரஸ்காரர்களுக்கும் தெரியும், ஊரில் இருக்கிற ஜனங்களுக்கும் தெரியும். ரைட்டு. நாங்கள் அதுக்கு பிறகு BJP கவர்மெண்ட்ல, மோடி கவர்மெண்ட்ல சரி எல்லாத்துலையும் நாங்கள் போயிட்டு தங்கவேலில் 9000-3000 பேருக்கு தான் வீடு கொடுக்கணும்னு பட்டா எடுக்க சொல்லுவோம். நாங்கள் சொல்ல இல்லை, எல்லாமே தொழிலாளி பிள்ளைங்க தான் அங்கே இருக்கிறது. பட்சி வளர்ந்து இன்னைக்கு தான் கொஞ்சம் வசதி ஆகிக்கிறாங்க. 10க்கு 15 தான் வீடு. இன்னைக்கு பட்டா கொடுத்துக்கிறது 10க்கு 15 தான். ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா கட்டிக்கிறாங்க, எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிக்கிறாங்க. அதெல்லாம் இடிக்கிறாங்களா இடிக்கலையா தெரியாது. ஆனால் அது எது மேலேயும் BGML இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி மேலே தங்கவேல் எல்லா கட்சி தலைவர்களுக்கும் நான் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள். இன்னைக்கு வந்து அந்த வீடு இருக்குதுன்னா அவங்கெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு இந்த தங்க சுரங்கத்தை எடுத்து இந்தியாவுக்கே தங்கத்தை கொடுத்து, அந்த டைம்ல இந்தியா தங்க சுரங்கத்தை தான் அடமானம் வச்சு இன்னைக்கு இப்போ காப்பாத்தினா அது நம்ம தங்கவேலுக்கு தான் பெருமை, தங்க சுரங்கத்துக்கு தான் பெருமை. இதுல எத்தனை பேர் வாழ்ந்தா எத்தனை பேர் செத்தான்றது எல்லாருக்குமே தெரியும்.
எத்தனை அடி உள்ள போயிருக்காங்க. 1800 அடி உள்ள போயிட்டு இந்த தங்கத்தை எடுத்து கொடுத்தது தான் நம்ம தங்கவேல் தமிழர்கள். அதுல வந்து அந்த டைம்ல அந்த ஆங்கிலேயன் காலத்துல யாரும் இல்லாத நேரத்துல வட ஆற்காடுல இருந்து தென் ஆற்காடு இதுல இருந்து தமிழ்நாட்டுல இருந்து வந்த இவங்க தான் தங்கத்தை எடுத்து கொடுத்தது. அதுல எங்க பாட்டா பாட்டி அப்பாட்டா எத்தனைக்கிறாங்க, எத்தனை பரம்பரை இருக்குதோ அத்தனை பரம்பரை தான் தங்கவேலை காப்பாத்துது. புதுக்காக சரிங்க. இன்னைக்கு 9000 தொழிலாளர்கள் வீடு இருக்குது. 9000 நீ குட்டுக்கிறது 3220 பேருக்கு தான், 21க்கு தான் குட்டுக்கிற. 2001 தான் குட்டு 3200 பேர் தான் வீடு பட்டா குத்துக்கிற. அதுல பட்டால கூட வந்து 10க்கு 15 தான், 10க்கு 18 அடி தான் அந்த வீடு. அந்த வீடுடைய பட்டாக்கு இருந்து பட்டா கொடுக்க சொல்ல கூட மோடி பிகரும் அமித்ஷா பிகரும் உணர்த்துறை யாரு மினிஸ்டர் இது மெயின்ஸ் மினிஸ்டர் போட்டு நீ கொடுத்துக்கிறீங்க. இது கொடுக்கறதுக்கு எந்த ரூல்ஸும் இல்லை. இது வந்து மோனோகிராம் போட்டு நீ கொடுக்க வேண்டியது வெறும் பிஜிஎம்எல் போட்டு கொடுக்கணும். இது வந்து நிறைய தப்பு. அன்னைக்கே நடந்துச்சு, அன்னைக்கே யாரும் கேட்கல, அந்த தலைவர்கள்லாம் யாரும் கேட்கல. இன்னைக்கு இந்த ஊர்ல வந்து வெறியும் சும்மா அந்த டைமுக்கு நம்ம பேர் வரணும், அந்த நிலைச்சிக்காக ஒருத்தர் பிகரை வரணுன்றதுக்காக இன்னைக்கு உருவாக்கி நிற்கிறாங்க. அந்த பிகர் வரணும், நான் முன்ன வரணும்ன்ட்டு. இந்த ஊர்ல பிஜிஎம்எல்ல நாங்கள் இப்போ கூட சொல்றோம், 9000 தொழிலாளர் பிள்ளைங்களுக்கும் அங்கே பிஜிஎம்எல் ரிட்டையர்ட் ஆகின தொழிலாளர் பிள்ளைங்களுக்கும் அந்த வீடு கண்டிப்பாக தேவை. வீடு கொடுக்கணும். 52 கோடி பேலன்ஸ் இருக்குது. அந்த பேலன்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி நாங்கள் நம்ம கர்நாடகா கவர்மெண்ட், காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட், சித்தராமையா இருக்கிறதுல கூட நம்ம எல்லாம் கேஎச் முனியப்பா லெட்டர் கொடுத்துக்கிறோம், நாங்கெல்லாம் லெட்டர் கொடுத்துக்கிறோம். அந்த வந்து பிஜிஎம் கர்நாடகா எடுத்துக்குன்னு நம்முடைய கார்த்தி ஜெனரல் செக்ரட்டரி சொன்ன போல, கேபிசி ஜெனரல் செக்ரட்டரி சொன்ன போல அப்பவே பிஜிஎம்எல் ஹாஸ்பிட்டலில் நம்ம எடுத்துக்கணும், பிஜிஎம்எல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அண்டர்டேக் இது கொடுக்கணும்ட்டு எல்லாம் நம்ம சொன்னோம். சொல்ல கூட யாரும் அது மேலே அக்கறை எடுத்துக்கல. சடனா கொரோனா டைம்ல ஒரு கிளீன் பண்ணாங்க, ஹாஸ்பிட்டல் கிளீன் பண்ணாங்க. என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. இந்த ஹாஸ்பிட்டல் கிளீன் பண்ணிட்ட பிறகு என்ன ஆச்சு ஹாஸ்பிட்டல்? ரைட், அங்க கவர்மெண்ட், பிஜேபி கவர்மெண்ட் இது எத்தனை டைம் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிறார்? 2 டைம்ஸ் ஆகிட்டார். 2 டைம்ஸ்ல 3 டைம்ஸ் ஆகிறார். 3 டைம்ஸ்ல 15 வருஷம். இந்த பிஜிஎம்எல் முடிந்து 2001 எத்தனை வருஷம் ஆகுது கேப்பு? நீ அப்போ தொழிலாளிகளுக்கு நீங்க அந்த 52 கோடி கொடுக்கறதுக்கு உங்களால முடியலையா? 52 கோடி கொடுக்கலாமே தொழிலாளிங்க. ரைட், எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற அமௌண்ட் நீ கொடுக்கலாமே, ஏன் கொடுக்காதுக்கிற? 15 வருஷம். 2வது ரைட்டு எம்பி, 2 டைம் எம்பி, ஜேடிஎஸ் ஒன்று, இப்போ பிஜேபி எம்பி. ஏன் அது ஒன்றும் செய்யல? வெறும் பிஜிஎம் ஹாஸ்பிட்டல் சும்மா ஒரு நல்லா இருக்கிற பில்டிங்கு பவுடர் போட்டு சுண்ணாம்பு போட்டு பூ வச்சுட்டு போயிட்டு ஆயிடுச்சா? இது ஹாஸ்பிட்டல் நடத்தணும், இல்லை யாருக்குன்னா கொடுக்கணும். கொடுத்து வந்தா இன்னைக்கு வந்து ஒருத்தருக்கு நீ வந்து எம்ஆர்எஸ் கைன் இல்லைங்க கேஜிஎஃப்ல. திடீர்னு ஒன்று ஹார்ட் அட்டாக் ஆச்சுன்னா அவனுக்கு வந்து எக்கோ போடுறதுக்கு இல்லை, ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுறதுக்கு முடியல. நீ இந்த ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் இருந்துச்சானா அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஊர்ல நீங்க இப்படியோ எத்தனையோ தலைவர்கள் பங்கார்பட்டு மட்டும் போறாங்க, செத்துட்டுன்னு வராங்க. அதெல்லாம் வேதனை இருக்குது. எத்தனையோ தொழிலாளிகளுக்கு பிள்ளைங்க நீங்க வந்து கொஞ்சமா இப்போதான் கொஞ்சம் டெவலப்மெண்ட் ஆகிறாங்க. அந்த பிள்ளைங்களுக்காக அந்த வீடு இப்போ கட்டிக்கிற வீடு தொழிலாளிகளுக்கு 3200 பேர் கொடுத்தா கூட ரிட்டையர்ட் ஆகிக்கிற தொழிலாளிங்க, அது ரிட்டையர்ட் ஆகி செத்துக்கிற பிள்ளைங்களுக்கும் அதெல்லாம் சேர்ந்து இந்த 9000 பேருக்கு நாங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம கேஎச் முனியப்பா தலைமையில் பிஜேபி கவர்மெண்ட்ல நாங்கெல்லாம் போயிட்டு தாஸ்டின் சார் இருந்து கேசி முரளி நான் எல்லாம் சேர்ந்து எல்லாம் போயிட்டு அந்த லெட்டர் கொடுத்துக்கிறோம். 9000 பேருங்களுக்கும் அந்த வீடு கொடுக்கணும். காந்தி சென்னை பண்ண ஒரு ஹாஸ்பிட்டல், ராஜீவ்காந்தி சென்டர் ஒன்று பண்ணி ஹாஸ்பிட்டல் கொஞ்சம் டெவலப்மெண்ட் பண்ணி இந்த ஊர். அதே போல தொழிலாளிகளுக்கு நாங்கள் எனி காசு தொழிலாளர் பிள்ளைங்களுக்கு எதனா ஒன்று ஆச்சுன்னா எங்க காங்கிரஸ் சார்பில் என்ன போராடுவோம், கண்டிப்பாக போராடி மக்களுக்காக நாங்கள் சேவை செய்வோம். மக்களுக்காக அது வந்து இடிக்கிறதுக்கோ எதுக்கோ நாங்கள் விடமாட்டோம். நிறைய பேர் வந்து பீதி ஆகிட்டு இருக்கிறாங்க தொழிலாளர் தாய்மார்கள்லாம். ஐயோ வீடு இடிக்கிறாங்களாமே, வீடை வந்து காலி பண்ணுறாங்களாமே, எங்களெல்லாம் தொத்துறாங்களாமே அண்டெல்லாம் ஆகிக்குது. அது போல் ஒரு காலம் ஆகாது. அதுக்காக நாங்கள் விடமாட்டோம். அது போல் எங்கள் தியாகம் பண்ணுறது கூட அந்த தங்கவேல் மக்களுக்காக தியாகம் பண்ணுறது கூட நாங்கள் ரெடி ஆகுறோம். அதனால அந்த போல ஸ்கீமும் வராது.
இந்த ஊர்ல வந்து இருக்கிற எல்லா தலைவர்களும் அந்த 9,000 பேர் தொழிலாளி பிள்ளைங்களுக்கு இந்த வீடு சொந்தம் பண்ணி 3,200 பேர் பிள்ளைங்களுக்கு பட்டா கொடுத்து இன்னும் எங்கெங்க இருக்குதோ அதெல்லாம் ஒரு நல்லது பண்ணணுன்றது தான் எங்களுடைய கோரிக்கை. இருக்கிற எல்லா வீடும் இருக்கிற வீடும் 3,000 வீடு இல்லை, 3,000 எம்ப்ளாயிஸ் வந்து 3,000 சில்லற 3,200 பேருக்கு தான் கொடுக்கணும்னு பட்டா கொடுத்துக்கிறாங்க. ஆனா மிச்சங்கிற 20,000 பேர் இங்க வந்து வாழ்ந்துருக்கிறாங்க பிஜிஎம்எல் எம்ப்ளாயிஸ் பிள்ளைங்க தான். எதை இப்போதான் பிள்ளைங்க பட்டதாரி ஆகிக்கிறாங்க, டாக்டர் ஆகிக்கிறாங்க, இன்ஜினியர் ஆகிக்கிறாங்க. ஒரு ஏரியாவில் நம்ம போய் டேக்ஸ் நம்மளுக்கு சந்தோஷமா இருக்குது. அவங்களுடைய கஷ்டத்துல அந்த தட்டி வீட்டில் 5 வீடு 5 பிள்ளைங்க 10 பிள்ளைங்க வெறும் 10க்கு 18ல ஒரு ஸ்கிரீன் போட்டு பஞ்சாயத்து பிள்ளை படுத்துக்குவாங்க, பிள்ளைங்க அங்கே படுத்துன்னுக்கும். அதுல வந்து 5 பிள்ளைங்க 10 பிள்ளைங்க பேர் தான் இன்னைக்கு இன்ஜினியரும் டாக்டரும் பெரிய பெரிய பொறுப்புல இருக்கிறாங்க. அது நம்மளுக்கு பெருமை. ஆனா அந்த வீட்லயும் நம்ம பிள்ளைங்க கஷ்டப்பட்டு வளர்ந்துக்கிறாங்க, அந்த வீட்லயும் நம்ம அப்பா அம்மா வளர்த்துக்கிறாங்க, அந்த வீட்டுல கம்மி சம்பளத்திலயும் வளர்த்துக்கிறாங்கன்னா அது பெருமைக்குரிய தங்கவேலுக்கு தான். ஆனா இருந்தாலும் அந்த 20,000 வீடை அவங்க பிஜிஎம்எலுக்கு எம்ப்ளாயிஸ் கொடுத்துட்டு மிச்சக்கிற வீடு மேல எதுவுமே இது பண்ணக்கூடாது. அப்படி எதனா ஆச்சுன்னா பிஜேபி கவர்மெண்ட் நாங்கள் வன்மையாக கண்டித்து இந்த இதை வந்து நாங்கள் விடமாட்டோம். இதே போல இந்த இப்போ போராட்டத்தை பண்ணிக்கிற தலைவர்கள் கூட நான் சொல்றேன், இதே போல அதுக்கு முன்ன நீங்க பண்ணியிருந்தா எத்தனையோ டெவலப்மெண்ட் ஆயிட்டுக்கோம். கேஜிஎஃப்ல நீங்க பண்ணல, என்னாச்சு ஏதாச்சுன்னு கூட நம்ம செய்யல. இன்னைக்கு மாட்டோம் நம்ம ஒரு 15 வருஷம் விட்டு நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து போராடணும். பிஜேஎம்எல் இன்னைக்கு தான் பிளாக் டேன்னு தெரியுது. ஆனால் இத்தனை நாள் என்ன ஆச்சுன்னு எங்களுக்கு தெரில. ஏன் அதுக்கு மேலே போராடல? எல்லா தலைவரும் கூடு இல்லை, கட்சி வேறுபாடெல்லாம் இல்லை, ஊர் காப்பாற்றணும். நம்ம ஊரை காப்பாற்ற சொல்ல எல்லா தலைவரும் ஒன்னா சேர்ந்து மனு போயிட்டு டெல்லியில கொடுத்து, டெல்லியிலயோ கர்நாடகாலயோ சிஎம் கிட்ட கொடுத்து, நம்ம சிஎம் நீயே எடுத்துக்கோ, பேலன்ஸுக்கு அமௌண்ட் நீயே கொடுன்னு சொன்னா கூட கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக்குறாங்க. இதுல எல்லாம் பார்ட்டா இதுல வந்து இந்த பார்ட்டி அந்த பார்ட்டி எல்லாம் இல்லாத ஒரே எல்லா பார்ட்டி ஆல் பார்ட்டி ஒன்னா சேர்ந்து இது ஒன்று பண்ணா தங்கவேலை காப்பாற்ற முடியும். இதுல வந்து நீ நான் எல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம வாழ்ந்த இடம் நம்ம ஊரு நம்மளுக்காக தங்கவேலி பிள்ளைங்க வாழ்ந்துருக்கிறாங்கன்றதுக்காக நல்லா ஒன்னா சேரணுன்றது என்னுடைய கோரிக்கை. நாளைக்கு எதனா தங்கவேலி சுரங்கத்தையும் தங்கவேலி வீடுங்களையும் யாருன்னா டிஸ்டர்ப் பண்ணா நம்ம காங்கிரஸ் கமிட்டி, எங்களுடைய காங்கிரஸ் கமிட்டி என்னைக்குமே அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டா இருந்து விடமாட்டோன்றது கூறி இந்த வாய்ப்புகள் அளித்த பிரஸ் அவர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்கிறேன். வணக்கம்.